స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ క్లాస్లో బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో మనం బ్లడ్ గురించి పూర్తిగా వివరంగా తెలుసుకున్నాం. అంటే బ్లడ్లో ఏముంటుందంటే ప్లాస్మా సెల్స్ ఉంటాయి, ప్లాస్మా ఉంటుంది, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి ఉంటాయి. ప్లాస్మాలో 92% వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 8% ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బ్లడ్ కార్పసల్స్కి వచ్చేప్పటికి ఆర్బీసీ సెల్స్ యొక్క ఫంక్షన్, స్ట్రక్చర్, ఎక్కడి నుంచో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని కూడా చెప్పాను. నెక్స్ట్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాన్యులోసైట్స్ అండ్ గ్రాన్యులోసైట్స్. గ్రాన్యులోసైట్స్ వచ్చేప్పటికి న్యూట్రోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్, ఎస్నోఫిల్స్. గ్రాన్యులోసైట్స్ వచ్చేప్పటికి మోనోసైట్స్, లింఫోసైట్స్. నెక్స్ట్ ప్లేట్లెట్స్ వచ్చేటప్పటికి బోన్ మ్యారో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని చెప్పాను. దిస్ causes blood. Dear students, today topic lymph and heart structure. Be carefully listen in my topic. Why? Because very important NEET examinations and competitive exam, theory examination. Okay. Next blood vessel. Next blood fluid. Blood fluid called lymph. First blood fluid, blood. Second blood fluid, lymph. So you know generally artery goes to oxygenated blood. Okay, arteries, oxygenated blood. Veins, okay, collecting of blood vessels. This is called lymph. Okay, arteries. This is called artery vein. Arteries go to blood. What is the blood type of arteries going to the vessels? This is called only purified, mean oxygenated blood go to the artery station. This is called veins. This is called veins. Okay, arteries. Divided into arteries is divided into arterioles. This is called arterioles. 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 Artery go to the blood. What is the blood type of? Oxygenated blood to the arteries tube. This is called arterioles. Next, capillaries. This is called capillaries. Okay, capillaries. This is called venules. Venules. Okay, arteries, arterioles, middle place capillaries. Okay, venules and veins. Arterioles end up the capillaries, start with venules, end point venous. So blood flowing, artery is a blood vessels, is a wide. Okay, so this blood passing to this way. So this way tube is very small size. Okay, అంటే ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి lumens is very less, అంటే ఫ్రీగా మూమెంట్ అవ్వట్లేదు. సో ఇలా ఉన్న దాన్ని మనం ఏమంటామంటే
hydrolytic pressure. Hydrolytic pressure. Okay. Coming in the purified blood, enter the arteries chamber, go to the arterioles, enter into the capillary space. That's why blood is very difficult pressure. Why? Because hydraulic pressure. Why? Because the tube is very small size. Tubules is very small size. That's why pressure is called as hydraulic pressure. So the including of cells are present, tissues. This is called as tissue. Whenever blood enters the capillary region, are including of 9 cells are present. 9 cells, whatever the group of cells are called tissues. Okay. Whenever plasma enters the tissues region, okay, goes to the hormonal region, goes to the carbon dioxide region, some gases of the region, enter into the tissue level. This is called as middle place ECF. Okay, extracellular fluid. Enter the hydrolytic pressure, the blood passes to the extracellular fluid, enter the tissue level. The tissue observing of some amounts of hormones, excess of gases, CO2, whatever, they enter the tissues level. Tissue. Okay. They are passing of venous system. This pressure, osmotic pressure. Osmotic pressure. Why? Because osmotic pressure, tubes very large size. One of the important topic, whenever hormones is gathering of tissues, whenever gathering of CO2 molecule, okay, out of that, do not enter the venous system RBC cells and large proteins molecule, plasma protein. అంటే ఎప్పుడైతే రక్తం మంచి రక్తం ఏదైతే లోపలికి వెళ్ళిందో, ఆర్టరీస్ లోపలికి వెళ్ళిందో, ఇక్కడ హైడ్రోలైటిక్ ప్రెషర్ ద్వారా ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అంటే టిష్యూస్ లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ బ్లడ్ లో ఉండే ప్లాస్మా సెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లాస్మాలో ఉండే నేను చెప్పిన ఆల్రెడీ ప్లాస్మా 92% ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ 8% ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో ఈ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ఏంటంటే సమ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్డ్, ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి, హార్మోన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయి, హార్మోన్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి, గ్యాసెస్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి, సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఉపయోగపడేది ఏదైతే ఉందో సమ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్. సో రిమైన్ ఓకే డు నాట్ ఎంటర్ అంటే మీన్ ఇవి మాత్రం లోపల ఉన్న ఈ ఆర్బీసీ కానీ లార్జ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కానీ ఈ వెనస్ సిస్టమ్కి రావడానికి లేదు. అందుకే ఇక్కడ ఏ ప్రెషర్ ఇచ్చిందంటే ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ద్వారా ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ నెక్స్ట్ లార్జ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కానీ అంటే ఇంత చిన్న చిన్న లార్జ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయండి, ఈ ప్రోటీన్స్ కానీ ఈ వీనస్ సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళడానికి లేదు. మరి వీనస్ సిస్టమ్ ద్వారా వచ్చేటంటే ఓన్లీ CO2 మాలిక్యూల్ మాత్రం వస్తాయి. CO2 నెక్స్ట్ వేస్ట్ మెటీరియల్, వేస్ట్ collecting of బ్లడ్. ఓకే, అంటే మనకి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ద్వారా టిష్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అవసరం లేని ఏదైతే ఉండవు అంటే CO2 కానీ నెక్స్ట్ అదర్ మెటీరియల్స్ కానీ చిన్న చిన్న స్మాల్ ప్రోటీన్స్ కానీ WBC సెల్స్ కానీ అదేంటంటే వీనస్ సిస్టమ్ ద్వారా బయటకు వస్తాయి. అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ గా ఇలా జరిగే ప్రాసెస్ అంటే 85% జరుగుతుంది డైరెక్ట్ మెథడ్. ఎందుకంటే మళ్ళా చెప్తున్నా చూడండి, ఎప్పుడైతే ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ఆర్టరీస్ నుంచి ఆర్టరీ యొక్క చాంబర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఆర్టరీ యొక్క బ్లడ్ వెజల్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా ఈ ట్యూబ్ చిన్నదిగా ఉండడం వల్ల ఓకే హైడ్రాలైటిక్ ప్రెషర్ ఇవ్వడం బట్టి
ఇక్కడ ప్రెషర్ ద్వారా బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే ఫ్లోటింగ్ కాస్త ఇబ్బందిగా లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ లోపల ఎవరున్నారు? క్యాపిలరీస్ ఉన్నాయి. ఈ క్యాపిలరీస్ లోపల ఎవరున్నారు? టిష్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ టిష్యూస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ ప్రెషర్ ద్వారా హార్మోన్స్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి. ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ లార్జ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి. కానీ ఇటువైపు నుంచి వీనల్ సిస్టమ్ నుంచి వీనల్ సిస్టమ్ వచ్చేటికి ఓన్లీ బయటకు వచ్చేటికి ఏమొస్తుందంటే CO2 కలెక్టింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ టు సమ్ గ్యాసెస్ అంటే మీ CO2 వెరీ స్మాల్ సైజ్ WBC cells are liquid proteins are outside of the venous system. ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్. కానీ ఇంకొక మెథడ్ అంటే రిమైనింగ్ 15% వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద టిష్యూ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ the tissue inseminated అంటే ఇన్సెమినేటెడ్ అంటే టిష్యూస్ భాగంలోకి లోపలికి వెళ్ళిపోయే ఎవరంటే లింఫాటిక్ వెసల్స్ ఉంటాయండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లింఫాటిక్ వెసల్స్. Okay, the tissues entire are insected. Okay, many vessels are present. This is called lymphatic vessels are present. The lymphatic vessels go to the lymph capillaries. This is called lymph capillaries. Lymph capillaries. Lymph vessels. Lymph vessels. The lymph capillary goes to enter the venous system and blood circulatory system. So this tube's middle place thoracic duct, this place subclavian veins. Remaining 15% inserted the tissue. Okay, ఎప్పుడైతే ఈ టిష్యూ లోపలికి వెళ్ళిందో ఈ టిష్యూస్ లో ఉండే బ్లడ్ ఈ వెజల్స్ అంటే లింఫాటిక్ మొత్తం అంతా కూడా కాస్త ఉబ్బినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ liquid water molecule the plasma releasing of waste material H2O molecule అంటే మీన్ some amount of plasma. సో ఈ యొక్క లోపల ఉన్న సెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఉబ్బిపోయి వాటర్ కింద చేస్తే ఆ వాటర్ మనం ఏమంటామంటే ఎడిమా అంటాం. సో ఈ ఎడిమా ఎడిమాస్ నుంచి వచ్చేటంటే some amounts of proteins or water high amount of water molecules. So the releasing of lymphatic vessels to the lymph capillary and thoracic duct, subclavian veins go to the blood circulatory system. This is called lymph. మళ్ళీ చెప్తానండి, మీరు నోట్స్ మాత్రం మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ నేను ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది చెప్తున్నాను. చాలా క్లారిటీగా కూడా విషయంగా చెప్తాను. ఎందుకంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి చదివితే సరిపోదు లేదా మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ ఒకసారి చూస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఆర్టరీ అనేది ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్. ఈ ఆర్టరీస్ యొక్క ట్యూబ్ ఎలా ఉంటుందంటే వైడ్ షేప్, చాలా వైడ్ అంటే వెడల్పుగా ఉంటుంది. కానీ లోపలికి వెళ్ళే కొద్ది కూడా అంటే టిష్యూస్లోకి వెళ్ళే కొద్ది మరి ప్యూర్ బ్లడ్ టెస్ట్ మన టిష్యూస్లోకి వెళ్ళాలి. ఎందుకని ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ టు ద టిష్యూ. ఎంత ఆక్సిజన్ అని చెప్పాను ఇక్కడ 40 mmHg. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది 45 mmHg అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ప్రెషర్గా ఉంటుంది. ఎందుకని ఇక్కడ ట్యూబ్స్ చాలా ఇరుకుగా ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రెషర్ మనం ఏమంటామంటే హైడ్రోలైటిక్ ప్రెషర్. ఈ హైడ్రోలైటిక్ ప్రెషర్లో అంటే ఈ బ్లడ్లో ఉండే ప్లాస్మా కానీ ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ కానీ ప్లేట్లెట్స్ కానీ హైడ్రోలైటిక్ ప్రెషర్ ద్వారా ఎందులో వస్తుందంటే ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ద్వారా టిష్యూస్లోకి వెళ్తుంది. టిష్యూ ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ ప్లాస్మాలో ఉండే 92% వాటర్ మాలిక్యూల్ని సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్. అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని అంటే మీరు ప్రోటీన్స్, లార్జ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్, ఆల్బుమిన్ కావచ్చు,
నెక్స్ట్ ఫైబ్రినోజన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ప్లాస్మా మేజర్ ఫంక్షన్ ఏమని చెప్పాను మీకు. ఓకే, న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి, హార్మోన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తాయి, నెక్స్ట్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంటాయి, అదొక ఫంక్షన్. ఈ టిష్యూస్లో కూడా అదే ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉంది. ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి వీనస్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వీనస్ సిస్టంలో డు నాట్ ఎంటర్ ద అవుట్ సైడ్. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఎవరు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ లార్జ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కానీ ఇవి అడ్డుకట్టుగా ఉండిపోతున్నాయి. అప్పుడు అడ్డుగా ఉండడం వల్ల ఈ ప్రెజర్ మనం ఏమంటామంటే ఆస్మోటిక్ ప్రెజర్ అంటాం. మీకు ఇందాక చెప్పాను బ్లడ్లో. ఓకే, ప్రోటీన్స్ ఆస్మోటిక్ ప్రెజర్ ఆల్బిన్. వై? బికాస్ ఆస్మోటిక్ ప్రెజర్ అంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ లార్జ్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కానీ వీనస్ సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళవు. వీనస్ సిస్టమ్ అని ఏం చెప్పాను, రిసీవింగ్ ఆఫ్, ఓకే, కలెక్టింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. మరి ఏం చేస్తున్నాయి ఈ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ నుంచి కానీ ఆర్బీసీ సెల్స్ కానీ ఏమీ రాకుండా మరి ఏం వెళ్తున్నాయంటే ఒక CO2 మాలిక్యూల్ మాత్రమే వీనస్ సిస్టమ్ నుంచి బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే వీనస్ సిస్టమ్, వీనస్ అంటే శిరా వ్యవస్థ ఓన్లీ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో అది 85% చేస్తుంది. కానీ రిమైనింగ్ 15% డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్గా ఎలా చేస్తుందంటే ఎన్సెమినేటెడ్ అంటే కణజాలం నుంచి చొచ్చుకుపోయే కొన్ని వేల వంటి నిర్మాణాలు ఏమిటంటే లింఫ్ వెజల్స్ అంటాం. ఈ లింఫ్ వెజల్స్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ టిష్యూస్లో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎక్కువగా చేరిపోవడం వల్ల ఓకే టిష్యూస్ యొక్క సైజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిపోతుంది. సో అలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యి అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నా అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ మనం ఏమంటామంటే ఎడిమా అంటాం. ఆ ఎడిమా ఏం చేస్తుంటే లింఫాటిక్ క్యాపిలరీస్ నుంచి థొరాసిస్ డక్ట్ ద్వారా, థొరాసిస్ డక్ట్ నుండి సబ్క్లావియల్ వెయిన్స్ ద్వారా, సబ్క్లావియల్ వెయిన్స్ నుంచి వీనస్ సిస్టంలోకి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈ వ్యవస్థను ఏమంటామంటే లింఫాటిక్ వెజల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పి lymph. Okay, whatever of lymph, that type of blood fluid, second type of blood fluid system. So arteries, oxygenated blood go to the lymphatic arterioles and capillaries venous system. So enter the oxygenated blood, the arteries tubes very wide shape, wide place. The entire into the pressure-like structure mean blood flowing is a very difficulty. Why? Because narrow tube, narrow, wide, luminous is very small size. That's the pressure is called as hydrolytic pressure. Entire the plasma cells, tissue-like structure. This is called cells, tissue. The tissue enter the hydrolytic pressure. The plasma enter the oxygen, nutrients, whatever the transport. But do not enter the RBC cells and large plasma protein. Okay, stop there. The osmotic pressure releasing only CO2 waste materials to the blood circulatory system. Go to the blood system. This is called as venous system. Collecting blood. Okay. All transfers of arteries. Pure blood. So 85% direct method is the function. Remaining 15% the tissue encapsulated the lymphatic vessels. Go to the lymph capillaries, thoracic duct and subclavian veins to go to the blood circulatory system. What is the major functions of lymphatic vessels? Encapsulate the tissue cell. So lot of water molecule are there. Cell size are increased. Okay, the water go to the waste material center into the venous system. This our lymphatic vessels. Very important. Subclavian vein, thoracic duct, lymph capillaries, tissues, ECF, extracellular fluid, arterioles, capillaries, venous. Very important. Only for NEET exam. It's not important of theory examination. Next class. Very important. Dear students, very carefully. Examinations of asked question, heart structure and working of heart. So last class blood groups and multiple aneurysm and erythroblastocytosis. Topic is indirect blood circulatory system, but why genetics also related after blood group. That's why I told about the genetic classes, explain the blood group and multiple aneurysm. So first of all,
heart structure. Very, very important, heart structure. Okay. Heart structure mean central nervous system, one of the central organ. Second organ, central, okay, all purified that passing and all gathering of impure blood. This is called central organ. Central organ. Okay. Where presenting of central organ, this is called lungs, tracheal, bronchial, lungs, lungs space. Okay, lungs, 3 lobes are present. Right lungs, 2 lobes are present. 2 lobes and 3 lobes. 2 lungs between, okay, below, okay, just bend of right lungs. This is called mediastinum. Mediastinum are presenting of special chamber called mediastinum. This is called receiving blood and collecting blood and all transports of central pumping organ. Central pumping organ. Okay, this is called as position. Position means 2 lungs between. First point, second point, the right lungs bend. Position. The special chamber called mediastinum. What is the major functions of heart? Pumping organ. What is which type of pumping organ? Blood fluid. Okay. One side oxygenated blood, another side deoxygenated blood. Okay. How to traveling of? What is the structure? Okay, which is internal organ, external organ, whatever. This diagram is also you see. Heart. First, a simplified diagram. Heart mainly explain the 4 top parts. First, artery, atria or ventricles. Third, blood vessels. Fourth, nodal tissue. Okay, 4 points with the diagram, explanation. After that, written exam are easily met. You are lucky if you know 19th task question. What is the structures of heart structure with the diagram? Mainly, first point, central pumping organ. First point. Second point, 2 lungs between. Okay, near the heart present. Third point, right lungs bend shape. Okay, this chamber, special chamber called mediastinum. Very, very important. Mediastinum. Okay. ఆ తర్వాత హార్ట్ స్ట్రక్చర్ పెట్టి ముందు 4 పాయింట్స్ రాయండి. చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్టరియా ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, వెంట్రికల్స్ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, బ్లడ్ వెజల్స్ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, నోడల్ టిష్యూ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ 4 మీకు డయాగ్రామెటిక్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి ఇస్తాను. ఫస్ట్ మనం అనుకున్నట్టుగా ఆర్టరీస్ అంటే ఏంటి, వెంట్రికల్స్ అంటే ఏంటి, బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే ఏంటి, నోడల్ టిష్యూ. ఆర్టరీస్ అంటే మీకు తెలుసు, రిసీవింగ్ ఆఫ్
impure blood, receiving of impure blood. How traveling of impure blood? First question. Okay, how gathering of impure blood? Go to the where chamber is present of impure blood. ఈ impure blood అంతా తీసుకెళ్ళి ఏ chamber లో పడుతుంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఒక డయాగ్రామ్. What is the major functions of ventricles? Arteries is a two sides, right arterioles and left arterioles. ఆ తర్వాత విషయం అండి, ventricles is very large chamber. Okay, what is the major functions of? Explain the diagram. Blood vessels. Okay, nodal tissue. సరే, ఫస్ట్ ఇది హార్ట్ డయాగ్రామ్. ఆర్టరీస్ నేను ఇలాగే ఉంచుతాను, కానీ డయాగ్రామ్స్ మారుస్తూ ఉంటాను. ఈ హెడ్డింగ్స్ మాత్రం ఇలాగే ఉంచుతాను, డయాగ్రామ్స్ మాత్రం మారుస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఫస్ట్ రెడీ స్టార్ట్. ఇది ఓన్లీ రఫ్ డయాగ్రామ్ అండి. ఓకే, ఇది హార్ట్ స్ట్రక్చర్. అంటే హార్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే అది మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో వేరేగా ఉంది, నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం మాత్రం మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్టరీ, తర్వాత ఇవన్నీ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆర్టరీస్కి వచ్చేప్పటికి మనం చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్టరీస్ వచ్చేప్పటికి మీరు ఏం రాస్తారంటే కలెక్టింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ కదా, రిసీవింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. రిసీవ్ చేస్తుంది. ఏం రిసీవ్ చేసుకున్నాయంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్. ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వచ్చేప్పటికి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. చూడండి, ఇక్కడ ఆర్టరీస్కి దీని ఏమంటామంటే రైట్ ఆర్టరీస్, ఆర్టరియా, లెఫ్ట్ ఆర్టరీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రైట్ వెంట్రికల్స్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్. ఈ రైట్ ఆర్టరీస్ ని రైట్ వెంట్రికల్స్ కి, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి ఈ మధ్యలో ఒక ఫస్ట్ వన్ right arteries and left arteries, left ventricles and left ventricles between the one of the membrane is present. This membrane is called as coronary sulcus. Coronary sulcus, or another name AV and arteries and ventricles AV spectrum. అంటే ఇప్పుడు రైట్ ఆర్టరీస్ ని, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ ని, రైట్ వెంట్రికల్స్ ని, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ ని సెపరేట్ చేసి ఒక మెంబ్రేన్ అనేది వచ్చింది, స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, ఆ స్పెక్ట్రమ్ మనం ఏమని పిలవాలంటే కారోనరీ సల్కస్. ఓకే, ప్రతి పాయింట్ చూసుకోండి, ఆర్టరీస్ లోనే రాయాలి, కారోనరీ సల్కస్. నెక్స్ట్ ఈ కారోనరీ సల్కస్ కి ఇప్పుడు రైట్ ఆర్టరీస్ కి, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ కి, రైట్ వెంట్రికల్స్ కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో ఓకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంటర్ ఆర్టరియల్ వెంట్రికులర్ మెంబ్రేన్. ఈ మెంబ్రేన్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇంటర్ ఆర్టరియల్ and membrane. అర్థమవుతుందండి? రైట్ ఆర్టరీస్ ని, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ ని, రైట్ వెంట్రికల్స్ ని, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ ని మొత్తం పూర్తిగా మనం సెపరేట్ చేసాం. ఎలా సెపరేట్ చేసాం? రైట్ ఆర్టరీస్ కి, రైట్ వెంట్రికల్స్ కి, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక స్పెక్ట్రమ్ అనేది వచ్చింది.
దాన్ని ఏమని పిలాలి మనం? కోరనరీ సల్కస్ లేదా ఏవి స్పెక్టమ్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇప్పుడు వీటికి మధ్య డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసింది. అంటే ఒక మెంబ్రేన్ వచ్చింది రైట్ ఆర్టరీస్ కి లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ కి, రైట్ వెంట్రికల్స్ కి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో ఒక ఇంటర్ అట్రియల్ మెంబ్రేన్ అనేది ఒకటి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వీటిలో ఈ ఇంటర్ అట్రియల్ మెంబ్రేన్ వచ్చేటికి ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక హోల్ అనేది ఉంటుందట. హోల్ ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ ఎట్రియల్ మెంబ్రేన్ దగ్గర అంటే పై భాగాన, అంటే వెంట్రికల్స్ కి పై భాగాన ఒక హోల్ అనేది ఉంటుందట. ఈ హోల్ మనం ఏమేమి కదాలంటే ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోరామెన్ ఒకటి వేరే చాప్టర్ ఇస్తాను. foramen ovale. ఓకేనా? ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ రంధ్రం అంటే మీన్ హోల్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ foramen ovale. ఆఫ్టర్ డెలివరీ completed, so they start with lungs working, the foramen ovale closed. అంటే ఎప్పుడైతే ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజెస్ అయిపోయిందో, డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు లంగ్స్ ఎప్పుడైతే పనిచేయడం స్టార్ట్ అయినాయో ఇక్కడ హోల్ అనేది కంప్లీట్గా ఏమైపోతుంది? మూసుకుపోతుంది. ఆ మూసుకుపోయే భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫోసా ఓవెల్సా. ఫోసా ఓవెల్సా, ఓవెల్, ఫోసా ఓవెల్. సరే స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూసుకుంటూ ఉన్నాను. స్పెల్లింగ్ కోసం నేను ఇక్కడ మీకు బుక్ రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే కొంచెం పదాలు కొంచెం మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, కానీ కరెక్ట్గా మీరు సెంటెన్స్ బోర్డు మీద రాయాలని చెప్పి నేను చూసి చెప్పడం తప్ప, మీరు టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఒకవేళ ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తే కనుక ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చూసుకుంటా ఉండండి. సో ఇప్పుడు స్టోరీ ఏంటంటే ఇంటర్ ఆర్టరియల్ మెంబ్రేన్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు హోల్ ఉంటుందని చెప్పాను. తర్వాత ఆ హోల్ కంప్లీటెడ్గా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మూసిపోతుంది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ హోల్ అనేది ఉండిపోతాట. అందుకే పిల్లకి, చిన్నపిల్లలకి గుండె హోల్ పడింది అనడానికి కారణం అంటే ఈ హోల్ పూర్తిగా మూయకపోవడం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి? ఇందులో ఇంప్యూర్ బ్లడ్, ఈ చాంబర్ ఏంటి? డిఆక్సిజన్ బ్లడ్, ఈ చాంబర్ ఏంటి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. మరి ఈ రెండు కూడా కలిసిపోతాయి కదా. అప్పుడు హోల్ ఏమవ్వాలి? ఎప్పుడైతే లంగ్స్ పనిచేయడం స్టార్ట్ చేసినాయో ఈ హోల్ మూసుకుపోవాలి. ఈ మూసుకుపోయే ఆ హోల్ మనం ఏమైనా పిలాలంటే ఫోసా ఓవెల్సా. ఇది అలా దట్టం అంటే మేము అలా మచ్చగా ఉండిపోతుంది. అంటే అక్కడ థిక్ కలర్లో ఉంటుంది, థిక్ మజిల్స్ లాగా ఉంటుంది అక్కడ. చిన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది హోల్ అంటే ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు హోల్ లాగా ఉంటుంది. ఆ హోల్ మనం ఏమైనా పిలాలి? ఫోరామెన్ ఓవెలే. ఓకే, ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ the hole is present, intra-aortic membrane is hole is present, this is called foramen ovale. After the lungs is start with working, after the hole is completely closed, the hole is chamber is called oval vessels. Okay na, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఓకే, this whole chamber, this vessel is called superior vena cava. Sorry, pre-venal vein. This is called the vena cava. Pre-cavalian vena cava or superior vena cava. ఓకే, అంటే సుపీరియర్ వీనా కావా యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, ఈ చాంబర్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? యాంటీరియర్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. యాంటీరియర్ పొజిషన్ మీన్ హెడ్, నెక్, థొరాసిస్. These three chambers
three positions are collecting of impure blood open to the right atriums. అంటే ఇక్కడ విడుదల చేస్తాం. ఓకేనా, మళ్ళా చెప్తాను. What is the major functions of superior vena cava? Collecting of deoxygenated blood at antitory position. Antitory position means head, neck and thoracic region. Next, okay, back side, heart back side, connecting of, okay, inferior vena cava, inferior vena cava, okay, collecting of deoxygenated blood posterior part, legs, reproductive organs, okay, stomach region. This positions of posterior part. This posterior part collecting of impure blood or deoxygenated blood travel to the right arterial system. అంటే టోటల్గా చెప్పాలంటే పైనుంచి కింద వరకు కూడా రైట్ ఆర్టరియల్స్ వస్తే కింద నుంచి కలెక్ట్ చేసే డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ కూడా రైట్ ఆర్టరియల్స్ వరకే వస్తుంది. ఓకే, మొత్తానికి చాంబర్ ఏంటిది? డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. దీనిపైన ఒక వాల్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్, ఈ వాల్ మనం ఏమని పిలాలంటే యూస్టాచేషన్ వాల్. యూస్టాచేషన్ వాల్, ఎస్టీజియర్ ఆర్గాన్ అక్కడ అంటే క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఈ వాల్ ఉండడం వల్ల దీని పేరు ఏమని పిలాలంటే మనం యూస్టాచేషన్ వాల్. నెక్స్ట్, ఈ సుపీరియర్ వీనా కావాకి నియర్ very tube like structure. This is called okay, direct collecting of blood. So very small size, heart to heart. This chamber is called coronary sinus. Heart to heart. The coronary sinus, okay, wall is present. This wall called debastations wall. Debastations wall is present. Very important two marks. What is a heart to heart? Okay, inferior vena cava near really attachments of one of the tube-like structure called coronary sinus. What is the major functions of collecting of directly blood? Okay, enter the right arteriums. Okay, impure blood collecting of right arteriums. This was above the cap-like structure called devastations wall. Here two walls. ఒకటి eustachian wall, second devastations wall. ఇది వెస్టిజియల్ ఆర్గాన్. ఇది పని చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికైతే, ఇది వర్కింగ్ లోనే ఉంది. ఓకేనా, ఇవి ఆర్టరీస్ లో రాయాల్సింది. మళ్ళా చెప్తానండి, ఆర్టరీస్ లో సుపీరియర్ వీనా కావా ఒకటి, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా ఒకటి. సుపీరియర్ వీనా కావా అని రాసినప్పుడు collecting of anterior position impure blood or deoxygen blood. Inferior vena cava headings పెట్టి రాసినప్పుడు collecting of posterior part, okay, collecting of impure blood, okay, releasing of right arteries to right to heart, direct collecting the bloods, coronary sinus. అది coronary circus, ఇది sinus. So the above the cap like structure called one of the wall present called devastations wall. Okay, inferior vena cava పైన కూడా ఒక వాల్ అనేది ఉంది, దీన్ని యూస్టాచియేషన్ వాల్ అంటాం. ఇంకా దీంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ రైట్ ఆర్టరీస్ కి ఈ కలర్ చాక్ తీసేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ రైట్ ఆర్టరీస్ కి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావాకి మధ్యలో ఉన్నదాన్ని మనం ఏమంటామంటే
SAN node. SAN node. Very very important. Pacemaker. Pacemaker. 2 marks for us. First heartbeat start with the position called pacemaker or SAN node. అంటే మొట్టమొదటిగా హార్ట్ బీట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే SAN నోడ్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆ హార్ట్ బీట్ మొదలయ్యే ప్లేస్ అయ్యే విధానాన్ని మనం ఏమంటారంటే పేస్ మేకర్ అంటాం. ఫస్ట్ హార్ట్ బీట్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ కాల్డ్ పేస్ మేకర్. వేర్ పేస్ మేకర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ కాల్డ్ as SAN node. ఓకే, SAN node are where present in organ right atriums above the near superior vena cava, where one of the node are present. This is called SAN node. This opposite direction near ventricles, this is called as AVN node. AVN. SAN means sino-arterial node. AVN means atrioventricular node. Ventricular node. Sino-arterial node, ventricular node. అంటే ventricles కి కన్స్ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇదే. ఇప్పుడు ఈ యాంట్రియస్ లో ఉండే పొజిషన్ మీరు ఏం రాస్తారు? ఇదే చాప్టర్ చెప్పండి. అంటే ఇందులో ఏం రాస్తారు మీరు? ఫస్ట్ ఓకేనా, outer membrane is called as pericardium. Inner membrane is called as myocardium. Inner membrane is called as endocardium. 3 layers are present. First point. ఇందులో రాస్తారు. 3 లేయర్ గురించి రాయండి. ఆ 3 లేయర్స్ ఏంటి? outer membrane is called as pericardium, middle membrane is called as myocardium, inner membrane is called as endocardium. ఆ 3 లేయర్ గురించి రాయండి. ఇందులోనే రాయాలండి, నేను ఇందులో గురించి చెప్పట్లేదు. సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ రాస్తారు, లేయర్స్ గురించి రాస్తారు. సెకండ్ పాయింట్, అక్కడ రైట్ ఆర్టరీస్ కి, రైట్ వెంట్రికల్స్ కి, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో ఒక స్పెక్ట్రమ్ అనేది వచ్చింది. ఆ స్పెక్ట్రమ్ పేరు ఏవి స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ కోరనరీ సర్కస్. అంటే దీనికి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏం రాస్తారు? రైట్ వెంట్రికల్స్ కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి, రైట్ వెంట్రికల్స్ కి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో స్పెక్ట్రమ్ వచ్చింది. అంటే ఈ రెండింటిని వెళ్ళేస్తారు. ఎవరు? ఇంటర్ ఆర్టరియల్ మెంబ్రేన్. ఇంటర్ కీ పాయింట్స్, ఇంటర్ ఆర్టరియల్ మెంబ్రేన్ అది రాస్తారు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏం రాస్తారు? హోల్ గురించి రాయాలి. ఇంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ హోల్ ఏమని పిలవాలి? ఫొరామిన్ ఓవెల్. After the lungs start with working, okay, the hole is completely closed. This hole is called as fossa vavelsa. ఈ పదాలు కనిపించాలి. fossa vavelsa. foramen oval అంటే ఏంటి? fossa vavelsa అంటే ఏంటి రాయాలి. foramen oval అంటే ఏంటి? ఇంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ ఆర్టరియల్ మెంబ్రేన్ హోల్ కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే డెలివరీ పూర్తయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాడో, అతను లంగ్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ చేయడం జరుగుతుందో, ఈ హోల్ క్రమేపీ మూసిగిపోయి అక్కడ వాసా వాల్వ్స్ ద్వారా వర్కింగ్ జరుగుతుందని దాని గురించి వివరించి రాయాలి. సెకండ్ పాయింట్. ఫిఫ్త్ పాయింట్. ఇక సిక్స్త్ పాయింట్, సుపీరియర్ వీనా కవా అని హెడ్డింగ్ పెట్టి collecting of anterior position. Anterior head, neck, next to thoracis. Inferior vena cava. Inferior vena cava means collecting of okay, posterior part. Ante means stomach, reproductive organs, neck, leg raised. So right arteries. Next, inferior vena cava above the cap-like structure called valve. Eustachian valve. Okay, heart to heart, very very important. Near superior vena cava, very small size of tube-like structure called coronary sinus to direct blood enter the right arteries. This is called as coronary sinus. Above the cap-like structure called devastaceous valve is present. Okay, very very important. 8th point. In 9th point వచ్చేప్పటికి SAN.
ఓకే pacemaker. Pacemaker mean first heartbeat rhythm. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? SAL సైనో ఆర్టరియల్ నోడ్స్. ఓకే నెక్స్ట్ AVN నోడ్స్. AVN node. So this is called AVN nodes. Complete arteries. ఏ ఆర్టరీస్? ఓన్లీ రైట్ ఆర్టరీస్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా మరి లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ గురించి చెప్పుకోవాలి కదా. లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ లో వచ్చేప్పటికి ఏముంటాయండి? 4 హోల్స్ ఉంటాయండి. 4 వెజల్స్ ఉంటాయి. మనం దీన్ని ఏమంటారంటే ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ పల్మనరీ వెయిన్స్. ఓకే పల్మనరీ వెయిన్స్. ఈ పల్మనరీ వెయిన్స్ వచ్చేప్పటికి ఏం చేస్తుంది? ఈ వెయిన్స్ టు ద రీచ్ ద లంగ్స్ రీజియన్. ఓకే లంగ్స్ నుంచి కొంచెం కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. వెయిన్స్ అంటే మరి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళే ఆర్టరీస్ కదండి. మంచి రక్తం మరి రక్తం జరుగుతుంది. మరి ఆర్టరీస్ అని పిలవకుండా మరి వెయిన్స్ అని పిలుస్తున్నారంటే టు ద లింకింగ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ లంగ్స్ రీజియన్. ఓకేనా? దట్స్ వై పల్మనరీ వెయిన్స్. అది చిన్న ఐడియా కాస్తే సరిపోతుంది. 4 బ్లడ్ vessels are present. Okay, to the reach of the lungs oxygenation. Lungs oxygenation. Go to the right atriums and left arteries. The right ventricles and left ventricles. Okay, many position అయిపోయింది. ఈ పొజిషన్ గురించి చూడండి. ఇంకా రైట్ ఆర్టరీస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. రైట్ వెంట్రికల్స్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్. Left ventricles is a very thick. మళ్ళీ డయాగ్రామ్ వేస్తాను. ఓకేనా? ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ అనేది వెరీ థిక్నెస్ గా ఉంటుంది వాల్. రైట్ వెంట్రికల్స్ అనేది థిన్ వాల్ గానే ఉంటుంది. ఎందుచేత? ఆల్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ కావాలంటే ఇటువైపు కొంచెం మందంగా ఉండాలట, ఇటువైపు కాస్త థిక్గా ఉంటుందట. నెక్స్ట్ ఈ మందం ఈ యొక్క వాల్స్ పైన ఎవరు ఉంటారంటే ఇలా కలర్ వేస్తున్నాము. ఇలా ఉన్నదాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కాలినర్ కాలినే. ఓకేనా? వెంట్రికల్స్ వాల్ అటాచ్మెంట్స్ ఆఫ్ rigged muscles mean zigzag like structure. This is called columnar column. ఇక్కడ రాస్తున్నాను columnar column. నేను వెంట్రికల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సెకండ్ columnar column. Okay, the columnar column above the muscles like structure called papillary muscles. This is called papillary muscles. Papillary muscles. The papillary muscles attachments of cardiac. This is called cardiac. Okay, దీన్ని ఏమంటామంటే మనం papillary muscles అంటాం. అటాచ్మెంట్స్ ఆఫ్ కార్డియాక్. ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. వెంట్రికల్స్ వచ్చేప్పటికి మీరు ఏం రాస్తారంటే left ventricles is a very left ventricles wall is very thick wall. Okay, next right ventricles wall is very thin wall is present. The wall above the muscles rigged means zigzag like structure called columnar column. The columnar column above the muscles like structure called papillary muscles.
papillary muscles. This is called second papillary muscles. ఓకేనా. ఈ papillary muscles కి పైన ఎవరున్నారంటే అటాచ్మెంట్స్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కార్డేటిలిడే. ఇక్కడ రాస్తాను క్లియర్గా. papillary muscles ఎవరు ఈ సెకండ్ లైన్. ఈ వాల్స్ అటాచ్మెంట్ అయిన ఎవరు కాలర్ కాలనీ. ఈ పైన థ్రెడ్ లాగా ఉన్నదని దాన్ని ఏమన్నా మనం చెప్పాను కార్డే అండ్ టీనిడే. ఓకేనా. ఇక రైట్ అవుట్ ర్యామ్స్ కి లెఫ్ట్ అవుట్ ర్యామ్స్ కి ఎవరున్నారంటే అపెచెస్ అని చెప్పాను. సో దీనిపైన ఏమవుతున్నారంటే ఇప్పుడు రైట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండే బ్లడ్, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండే బ్లడ్, రైట్ వెంట్రికల్స్ లో ఉండే బ్లడ్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ ఉండే బ్లడ్, ఇక్కడ 3 హోల్స్ అనేవి ఉంటాయట. ఈ 3 హోల్స్ మనం ఏమంటామంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఓన్లీ 2 వాల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఓపెన్ అవడానికి. అంటే ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఇందులోకి రావడానికి, ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఇందులోకి రావడానికి, లేదా ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ పైకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ 3 వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ 3 వాల్స్ మనం ఏమంటున్నారంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ ట్రైకాప్సిల్ వాల్. లెఫ్ట్ దానిలో ఉన్నదాన్ని మనం ఏమంటామంటే బైకాప్సిల్ వాల్. ఓకేనండి. ఒకసారి మళ్ళీ నేను క్లియర్గా వేస్తాను డయాగ్రాము మీకు అర్థమయ్యేట్టుగా. మనం మాట్లాడుకునేది వెంట్రికల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నామండి. ఇది రైట్ ఆర్టరీస్, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్. ఇది ఓకేనా. ఇది లెఫ్ట్ రైట్ ఆర్టరీస్, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్, రైట్ వెంట్రికల్స్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్. చూడండి, మనం రైట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండే బ్లడ్ రైట్ వెంట్రికల్స్ రావడానికి, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండే బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ లో రావడానికి. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ ఆర్టరీస్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్స్ లోకి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది. రైట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండే బ్లడ్ రైట్ వెంట్రికల్స్ లో రావడానికి 3 వాల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మనం ఈ 3 వాల్స్ మనం ఏమన్నామంటే ట్రైకాప్సిల్ వాల్ అంటాం. ఇది 2 మార్క్ కోసం వస్తుంది. అంటే రైట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండే బ్లడ్ రైట్ వెంట్రికల్స్ లో పెట్టడానికి 3 వాల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ కాల్డ్ ట్రైకాప్సిల్ వాల్. లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండే బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ రావడానికి ఓన్లీ 2 వాల్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్. దీన్ని మెట్రేడియల్ వాల్ ఆర్ బైకాప్సిల్ వాల్ అంటారు. ఓకేనండి, అర్థమైంది. ఇప్పుడు మళ్ళా ఇందాక డయాగ్రామ్ కానీ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ బాగా అర్థం. ఎందుకంటే రైట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండే బ్లడ్ రైట్ వెంట్రికల్స్ రావడానికి 3 వాల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రైకాప్సిల్ వాల్. లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ లో నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ వరకు 2 వాల్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్ కాల్డ్ బైకాప్సిల్ వాల్ ఆర్ మెట్రేడియల్ వాల్. సో ఇప్పుడు రైట్ వెంట్రికల్స్ లో ఉన్న వాల్ చాలా థిన్ కలర్ లో మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ఇలాగా తేలికగానే ఉంటుందండి. కానీ ఇటువైపు వాల్ మాత్రం చాలా మందంగా ఉంటుంది. ఇలాగా చాలా నీట్గా రాయాలి, క్లియర్గా రాయాలి. ఏమని రాస్తారంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ వాల్ ఈజ్ వెరీ థిన్, thick. Right ventricles wall is very thin. Why? Because thickness to traveling of all body parts oxygenated blood. That's why wall is very thick. Okay na? The wall internally rigged mean zigzag like muscles fold.
this muscle is known as columnar, spelling correct చూసుకోండి, columnar corae, columnar corae. Okay, now this is called columnar corae. Next, this columnar corae above columnar corae above muscles like called papillary muscles. This is called papillary muscles. This papillary muscles above the thread like cardi, timidae, cardi and timidae. This is called ventricles. మీరు ఏం రాస్తారు వెంట్రికల్స్ గురించి రాసినప్పుడు? రైట్ ఆర్టరీయమ్స్ లో ఉండే బ్లడ్ రైట్ వెంట్రికల్స్ లో రావడానికి ఒక 3 వాల్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. ఆ 3 వాల్స్ మనం ట్రైకాప్సిల్ వాల్ అంటాం. ఓకే, దానికన్నా ముందు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే వెంట్రికల్స్ ఈజ్ ఏ చాంబర్ వెరీ లార్జ్. ఫస్ట్ పాయింట్, వెంట్రికల్స్ ఈజ్ ఏ చాంబర్ వెరీ లార్జ్. ఓకే, above the rooms very small size, below the rooms very large size. Okay, first point. Second point, okay, right atriums, right ventricles open into the 3 valves is present. This called tricuspid valve. Second point. Third point, left atriums, left ventricles open to the only 2 valves is present called bicuspid valve. This is second point. Third point. Because fourth point, right ventricles wall is very thin layer, left ventricles is wall very thickness. Why? Because 2 non-source of the oxygenated blood. Okay, the wall above the rig-like structure, zigzag-like structure muscle called columnar corae. The columnar corae above the position muscles called papillary muscles. The papillary muscles attachments of bicuspid valve and tricuspid valve. Okay, thin like thread like structure called cardi and timidae. Okay na, ఇవి మీరు వెంట్రికల్స్ గురించి రాయాల్సింది. ఈ రెండు గురించి మీరు రాసిన తర్వాత బ్లడ్ వెసల్స్, నోడల్ టిష్యూ అవి కూడా చెప్పేస్తాను. ఓకే, మీరు రాసినప్పుడు మాత్రం దేనికి దానికి సెపరేట్గా రాయండి. రైట్ ఆర్టరీస్ గురించి రాసినప్పుడు రైట్ ఆర్టరీస్ లో ఏమున్నాయి రాయాలి. ఏమున్నాయి రైట్ ఆర్టరీస్ లో? ఎస్ఐఎన్, ఏవిఎన్, ఒకటి సుపీరియర్ వీనా కవా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కవా, యూస్టాచేషన్ వాల్వ్, డెవాస్టేషన్ వాల్వ్. ఓకే, చాంబర్స్ పై గదిని కింద గదిని వేరు చేసే కారోనరీ సర్కస్, రైట్ ని లెఫ్ట్ ని విడదీసే ఇంటర్ ఆర్టరీ మెంబ్రేన్. ఈ మెంబ్రేన్ మధ్యలో ఒక హోల్ ఉండేది ఇంబ్రేక్ స్టేజ్ లో, ఆ హోల్ క్రమేపీ మూసిపోయింది. ఆ హోల్ పేరు ఏంటి? ఇక్కడ మూసిపోయింది. టోటల్ గా ఆర్టరీస్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? రిసీవింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఏ బ్లడ్? డిఆక్సిజన్ బ్లడ్. అలాగే మరి వెంట్రికల్స్ గురించి రాసినప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి, వెంట్రికల్స్ ఇస్ వెరీ లార్జ్ సైజ్ చాంబర్. పై గదులతో పోల్చుకుంటే పై గదులు ఎవరు? రైట్ ఆర్టరీస్, రైట్ వెంట్రికల్స్. రైట్ ఆర్టరీస్, లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ వెరీ లార్జ్ సైజ్. ventricles, one side is thick, one side is thin. Thick or thin wall, inner side of the muscles like structure columnar muscles, above the papillary muscles, above the attachments of bicuspid valve and tricuspid valve, cardi and timidae. Okay, ventricles is present. Next, blood vessels. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చాలా నీట్ గా వేయాలి. డయాగ్రామ్ బ్లడ్ వెసల్స్ కి సో బ్లడ్ వెసల్స్ ముందు బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి రాస్తాను.
ఈ ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఉండే పదాలు మాత్రం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకి. హార్ట్ పనిచేసే విధానం. ఓకేనండి. ఓకేనా. ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ అసలు ఏమున్నాయంటే దగ్గర ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ లో దీన్ని ఏమంటామంటే చూడండి, ఇది మెన్షన్ చేయాలి కంపల్సరీగా. లార్జెస్ట్ ఓకే బ్లడ్ వెజల్, లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్. ఏంటి లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్? చూడండి, సిస్టమాటిక్ ఆయోటా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు క్లియర్గా రాస్తున్నాను. ఈ వెజల్స్ మాత్రం ఇప్పుడు పనిచేయవు, నేను చెప్పిన పనిచేయవు, ఓన్లీ ఫర్ డయాగ్రామ్ మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. మరి ఎప్పుడు ఉపయోగపడతాయి? నేను చెప్పే పదాలని ఈ పదాలని వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ వచ్చినప్పుడు పనిచేస్తాయి. వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ అంటే గుండె పనిచేసే విధానం. మనం ఇప్పటివరకు గుండె నిర్మాణం చూసాం, హార్ట్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్, హౌ టు ద ఫంక్షనింగ్ ఇన్ హార్ట్. దిస్ కాల్డ్ సిస్టమిక్ అయోటా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పదాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఓన్లీ నెక్స్ట్ టాపిక్ వస్తుంది సిస్టమాటిక్ అయోటా, వెరీ లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? దేనికి కనెక్ట్ అయింది ఉంటుంది? లెఫ్ట్ ఆర్టరీస్ కి. ఓకే, అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి. ప్యూర్ బ్లడ్ ఆల్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్. మరి చూడండి ఒకసారి, ఇంప్యూర్ బ్లడ్ దీని ఏమంటామంటే పల్మనరీ arch supply to the lungs, అంటే లంగ్స్ కి కావాల్సిన మీ CO2 మాలిక్యూల్స్ ప్యూర్ బ్లడ్ అంతా కూడా లంగ్స్ కి ఇస్తుంది. అక్కడ CO2 విడిచిపెట్టారు కాబట్టి. సో మనం దీనిని ఏమని పిలాలంటే ఈ చాంబర్ మనం ఏం పిలాలంటే పల్మనరీ ఆర్చ్. సో ఈ సిస్టమాటిక్ ఆయోటాలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 3 వాల్స్ ఉంటాయంటండి. 3 వాల్స్. దీన్ని ఏమని పిలాలంటే సెమీ ల్యూనర్ వాల్స్. ఇలా ఉంటాయి సెమీ ల్యూనర్ వాల్స్. సెమీ ల్యూనర్ వాల్. ఓకేనండి, వీటిలో కూడా 2 ఉంటాయి. ఆ 2 మనం ఏమంటే సెమీ ల్యూనర్ వాల్. ఇది బ్లడ్ వెసల్స్. ఇలా డయాగ్రామ్ వస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఇందులో మీకు తెలియడం కోసం, ఇందులో ఏంటి తెలియాలి మీకు? సిస్టమాటిక్ అయోటా కావాలి, పల్మనరీ ఆర్చ్ కావాలి, సెమీ ల్యూనర్ వాల్. ఇంకో ఇవి. మరి వీటి ఫంక్షన్ ఏంటి నెక్స్ట్ టాపిక్లో చెప్తాను. అంటే నెక్స్ట్ టాపిక్లో చెప్పండి కాబట్టి రిలేటెడ్ బిట్వీన్ బ్లడ్ వెసల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ నోడల్ టిష్యూ.
తెలుసు ఆల్రెడీ. ఇందులో ఎస్ఏఎన్ ఏవిఎన్ bundle office nested Furkinje fiber. చూడండి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ అర్థం ఏంటంటే మీకు ఒక విషయం చెప్పాను. ఆర్టరీ సిస్టంలో ఎప్పుడైతే ఫేస్ మేకర్ స్టార్ట్ అయిందో అంటే పంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఎస్ఐఎన్ ఏమవుతుందంటే స్టిమ్యులేషన్ అవుతుంది. కరెక్ట్గా చెప్తాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అర్థం చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే సుపీరియర్ వినా కావా నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ ఇన్ఫీరియర్ వినా కావా నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ముందుగా ఈ చాంబర్ ఏమవుతుందంటే కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఈ కాంట్రాక్షన్ వల్ల కాంట్రాక్టెడ్ వల్ల ఎస్ఐఎన్ నోడ్కి నుంచి ఓకే ఫస్ట్ హార్ట్ బీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది స్టిమ్యులేట్ అవ్వాలి. ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ అవ్వడం వల్ల ఫేస్ మేకర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫేస్ మేకర్ అంటే మీన్ ఫస్ట్ హార్ట్ బీట్ లేదా. ఎప్పుడైతే ఎస్ఐఎన్ స్టిమ్యులేట్ అయిందో దీనికి మెసేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఏవిఎన్ కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవుతుంది. అంటే మీన్స్ కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఏవిఎన్ కాంట్రాక్షన్ అయిందో దీనికి రిలేషన్ బిట్వీన్ అయిన బండిల్ ఆఫీస్ బండిల్ అంటే వెంట్రికల్స్కి ఆనుకుని ఉండే ఒక మజిల్ టైప్ దాన్ని బండిల్ ఆఫీస్ అంటాం. సో ఇది కాంట్రాక్ట్ అయింది. ఫస్ట్ ఇది కాంట్రాక్ట్ అయింది, తర్వాత ఇది కాంట్రాక్ట్ అయింది. సో బండిల్ ఆఫీస్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అయిందో బ్రాంచ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం హార్ట్ చుట్టూ బ్రాంచ్ ఒక నరం లాగా కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఫర్కింజీ ఫైబర్స్ అంటాం. అంటే మొదటగా వచ్చే బ్లడ్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చిందో ఎస్ఐఎన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏవిఎన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, బండిల్ ఆఫీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వచ్చే ఫర్కింజీ ఫైబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ నాలుగింటిని కలిపి మనం ఏమనంటే నోడల్ టిష్యూస్ అంటాం. నోడల్ టిష్యూస్ ఎవరు? ఎస్ఐఎన్ ఫేస్ మేకర్. ఎస్ఐఎన్ ఆర్ ఫేస్ మేకర్. ఫస్ట్ హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ కాల్డ్ ఎస్ మయోజెనిక్ హార్ట్. ఫస్ట్ మంత్ లోనే ఎప్పుడైతే ఆఫ్టర్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ది హ్యూమన్ అండ్ ఫీమేల్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఓకే స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ మంత్ embryonic stage developed the heart beat starting. This is called as myogenic heart. Very important. Myogenic heart mean ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మంత్లోనే హార్ట్ బీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడైతే ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిందో ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఇది ఓమ్ అనుకోండి, ఇది స్పర్మ్, ఈ రెండు ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది కదండి. ఈ జైగోట్ ఫామ్ అవడానికి కొన్ని రోజులు పడుతుంది. తర్వాత ఒక మంత్ పడేటప్పటికి ఇంకో ఈ జైగోట్ రాస్తే ఇలా మారినప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఈ హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి దానిని మనం ఏమంటామంటే మయోజెనిక్ హార్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ నోడల్ టిష్యూస్ అంటే ఏంటండి? ఎస్ఐఎన్, ఏవిఎన్, బండిల్ ఆఫీస్, ఫర్కింజీ ఫైబర్. ఎప్పుడైతే ఎస్ఐఎన్ స్టార్ట్ అయిందో కాంట్రాక్ట్ అయిందో ఏవిఎన్ కూడా కాంట్రాక్షన్ ఉంది. ఏవిఎన్ కాంట్రాక్షన్ అయిందో రిలేషన్ బిట్వీన్ బండిల్ ఆఫీస్. ఎప్పుడైతే బండిల్ ఆఫీస్ పని అయిందో వెంట్రికల్ అంటే ఈ రెండు కూడా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇవి రెండు కాంట్రాక్ట్ అని కారణం కింద బ్రాంచ్ మినీ బ్రాంచ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్ ఫర్కింజీ ఫైబర్. ఈ నాలుగు గురించి వివరంగా రాసి మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కవర్ అవుతుంది, మీకు నీట్ ఎగ్జామ్ కూడా కవర్ అవుతుంది. అండ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ టుడే లింఫ్ అండ్ హార్ట్ స్ట్రక్చర్. లింఫ్ వచ్చినప్పుడు క్లారిటీగా రాయండి. 85% డైరెక్టెడ్ వీనస్ సిస్టమ్. ఏంటి? ఆస్మోటిక్ ప్రెజర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీట్ ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు. మరి స్టార్టింగ్ ఉన్నది హైడ్రోలైటిక్ ప్రెజర్ అంటే ప్యూర్ బ్లడ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ CO2 cutting that impure blood, osmotic pressure. How to traveling? Sir, lymph vessel, lymph capillary, thoracic duct, subclavian vein, go to direct blood circulatory system. అది lymph. హార్ట్ స్ట్రక్చర్ గురించి రాసినప్పుడు 4 artery, ventricles, blood vessels, nodal tissue. What is the nodal tissue? SIN, AVN, bundle office, Purkinje fiber.
SAN means first heartbeat called myogenic heart. AVN, okay, SAN signals of AVN. AVN signals of bundle of viscera. Bundle of signals from all heartbeat, contracted, relaxed, contracted, relaxed. These tissues are present, nodal tissue. Blood vessels mean three: pulmonary, semilunar wall, and largest blood vessel, aortic arches. Ventricles mean left, right ventricles. Right ventricles is very thickness, left ventricles, right ventricles is very thickness. Okay, totally explain 8 marks questions and a neat examination. Okay, class is over. Tomorrow only very small question and very important public examination in the theory, working of heart. Okay.